हार्दिक स्वागत करती हूँ. Ladies and gentlemen, today on this pleasant morning, I welcome you all to join this event, The Power of Good Wishes. I welcome all the guests, the esteemed doctors, and friends from media to celebrate the World Cancer Day. It is usually celebrated on the 4th of Feb worldwide, but we at HCG have celebrated a week-long celebration, organizing various events at our hospital and this event. I would now request Gautam sir to please welcome our esteemed guest. I would request Gautam sir to please welcome Dr. Bharat Gadvi. He is the Regional Director of Gujarat and Rajasthan at HCG. Welcome, sir. I would now request you to welcome Dr. Rajendra Toprani. He is the Director at HCG Cancer Center and Head and Neck Surgeon. Please welcome Dr. Mansi Shah. He is a consultant in medical oncology at HCG Cancer Center. So, without any further गुणमन्विताय गणाक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणीशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्ठाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय. Kindly pose for the photograph. Thank you all. गुड मॉर्निंग और क्या बोलूँ, हिंदी या इंग्लिश, एनीवेज गुजराती बहुत आती नहीं. सो वेलकम यू ऑल, थैंक यू यहाँ पे आए, सो थैंक यू वेरी मच. आज ये प्रोग्राम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर अस, अ वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट. स्टार्ट करने से पहले आपको वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में बताना चाहूँगी. ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर February 2000. 4th February को वर्ल्ड कैंसर समिट हुआ था इन पेरिस. एट दैट टाइम दिस डे वॉज एस्टैब्लिश्ड. वाई? कैंसर का अवेयरनेस तब था ही नहीं. इट वॉज अ ड्रेडेड डिजीज, स्टिल इज, बट उस टाइम में ना अर्ली डिटेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट था, ना प्रिवेंशन, ये सब के बारे में नहीं था. सो दैट डे वॉज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड कैंसर डे. एवरी ईयर इस डे में हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, अर्ली डिटेक्शन का लिए बात करते हैं, स्प्रेड करते हैं अमंग ऑल पीपल. इस साल का थीम है एज यू कैन सी, क्लोज द केयर गैप, विच मीन्स कि सबको अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ये सब के बारे में पता होना चाहिए. सो टेकिंग दिस इवेंट फॉरवर्ड, आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर विश्वा टू टेक इट फॉरवर्ड. थैंक यू. Thank you, Dr. Soma. I would now like to invite Mr. Gautam sir to please give us the idea about the theme of the event that we have organized today. Thank you, Vishwa. So, like Dr. Soma mentioned, World Cancer Day is on the 4th of February. While it is not a one-day activity, we wanted to celebrate a year-long World Cancer Day program. This also means that we spread the awareness and tell people that awareness is very important. And how do we deal with somebody who's had cancer at home or among our friends? So the whole basis of this program, like you see on stage, is power of good wishes. I was talking to one gentleman here. He was telling
our wishes are from the God. Absolutely, right? The whole activity that we have done in the last 3 to 4 days is to bring out a message saying that the wishes of the spiritual wishes, the wishes from our families, wishes from our friends, are the ones which will help us fight the whole thing. Not to take away, the most important thing is the medical treatment, after which the support and wishes at home amongst your friends are very important. So I'd like to unveil the actual concept behind what we have gathered for. So we wanted to reach out to maximum patrons of ours who have fought cancer in the last couple of years. So this is what we have. There is a box. This is the Power of Good Wishes box, which we want to give it to each one of us who are there to fight the battle. So this box is very special. There is a message bottle that you will all get, right? And there are about 12 small chits that we have it in this. Each one of you, we request you to write down a wish, one per month, maybe more if you want, but we have provided one per month. You write down this wish and put it in this small bottle, right? One every month over the next 1 year till the next Cancer Day in 2025. And we want you to open this after 1 year and look at the kind of wishes that you have received, or your family or your friends would have written into this and put it. From HCG perspective, we will try to fulfill these wishes which are possible, which are really, really possible, and we want to make sure we really work hard to make sure we fulfill that wish. For example, somebody wanted to learn playing guitar, right? We at HCG will try to see how we can fulfill that and get a guitar coach to help you. Somebody wants to drive a car, right? We will see how we can enable that for all of you. And there could be thousands of other wishes. Whatever is possible, we'll try to fulfill, right? But from your side, the effort is just to make sure the wishes are filled and put it in the spot. I'll just give you an example. My wife is a cancer survivor. And in 2012, so she was diagnosed and treated in 2012. She is an excellent swimmer, right? And I am not. I was scared of water. So she actually wished that I learned swimming sometime, because if something happens to her or the children, I should go and save life, right? So she insisted that I learn swimming. And during her treatment, 4 months into the chemo, I learned swimming. So this is one of the wishes that she had, but many other. She wished to have children. Now we have children. So there will be a lot of hopes and wishes that you will have. He's our youngest warrior. Hats off to him for having fought the entire battle so bravely. He's an inspiration for us. You can talk about one wish that you want. Yeah. Yeah. Maybe that will Take wish. Actually, I like to play ukulele, something like guitar with 4 strings, and learn car how to drive. મને જ્યારે હું એક બીજી વિઝિટ માટે સાહેબ પાસે આવ્યો હતો ત્યારે મને કંઈક પ્રોબ્લેમ જેવું લાગ્યું. ત્યારે મેં સરના એક આસિસ્ટન્ટ અનુપ સર હતા અને એમને ખાલી સર આશ્રય સર એમને મેં પૂછ્યું ત્યારે મને એક એમણે જે પ્રોસેસ થતી હોય એ કીધું અને ત્યારે મને ડિટેક્ટ થયું. ત્યારે મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, નહીં ખાવામાં કોઈ વસ્તુમાં, પણ જે સમયમાં જરૂર હતી તે સમયમાં મેં બતાવ્યું, કોઈ ગભરાટ વગર, અને સરે મને પૂરો કોન્ફિડન્સમાં લાવ્યો. ત્યારે કોઈ જ વસ્તુ વગર હું મારા એકલા હાથે મારા એકલું વ્હીકલ ચલાવીને ડેઇલી હું સર પાસે જ્યારે એપોઇન્ટમેન્ટ હોય ત્યારે આવતો હતો, અને સરે મને બહુ કોન્ફિડન્સ સાથે કીધું કે કાંઈ તકલીફ નથી અને કાંઈ નથી. આને સ્વીકારવું એ સૌથી મોટી વસ્તુ છે. જીવનમાં એક કેન્સર થયું છે પણ એક કેન્સર નથી.
લોકોને જે લોકો માને છે કે આનાથી કાંઈ બહુ મોટી વસ્તુમાં આપણે આવી ગયા છે, એવું કાંઈ નથી. એની સારી અને સાચી ટ્રીટમેન્ટ મળે તો એનું 100% રિઝલ્ટ મળી શકે છે. હું અત્યારે હા, વિશમાં મને એવું છે કે દરેક કેન્સરના પેશન્ટ અગર જાતે અને સાચી એની સમજણ શક્તિ મળે તો કાંઈક 100% રિઝલ્ટ મળી શકે છે. આ એક કેન્સરનું એ છે કે મારી વિશ છે અને દરેકને આની સાચી સમજણ થવી જોઈએ. Mr. Bharat Savai. Please તમારો અનુભવ શેર કરો. સૌપ્રથમ મને 2019માં યુરિનમાં બ્લડ આવ્યું. પછી હું મારા ફેમિલી ડોક્ટર કિરીટભાઈ સામે બતાવવા ગયો તો એમને તો મને કીધું તમે સીટી સ્કેન કરાવી દો, તમને કેન્સર જ આવશે. પછી શૈલેષભાઈ સાહેબે ટ્રીટમેન્ટ કરાવી બોડી લાઈન હોસ્પિટલમાં, ત્યાં કંઈ બહુ ફરક ના પડ્યો. પછી એપોલો હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર દર્શનભાઈ શાહ પાસે ટ્રીટમેન્ટ કરાવી, સિસ્ટોકોપી કરાવી, બીસીજીની રસી લીધી, ફેર ના પડ્યો. પછી દર્શનભાઈએ કીધું કે હેમાંગભાઈ બક્ષી પાસે જાઓ અને મુરગેશભાઈ કીધું હેમાંગભાઈ બક્ષી પાસે જાઓ. હેમાંગભાઈ બક્ષીએ બહુ સરસ ટ્રીટમેન્ટ કરી અને આજે હું સાજો છું. અને મેં હજુ સુધી મારી લાઈફમાં કોઈ દિવસ ચીઝ નથી ખાધી, પીઝા નથી ખાધા, પીણા નથી પીધા, સેન્ડવિચ નહીં ખાધી, બ્રેડ નહીં ખાધી. તોય ખબર નહીં હવે ભગવાને મને નવું જીવન આલ્યું અને બક્ષી સાહેબે મને નવું જીવન આલ્યું. ફૂડે હોસ્પિટલનું મેનેજમેન્ટ બહુ સારી છે, ફૂડે બહુ સારું છે, સ્ટાફે બહુ સારો છે. આમાં શું લખશો? તમારી વિશ શું છે? મારી વિશ બસ હેલ્થ સારી રહે, બસ બીજું કોઈ વિશ નહીં. ચીઝ ખાવાની કોઈ વિશ છે? નહીં કોઈ મેં મહાદેવજીને 20 વર્ષ સેવા કરી છે. સમરસેલ મહાદેવ લો કાઢી છે. 20 વર્ષ સુધી સવારે મહાદેવ હું ખોલતો હતો, હું ને મારા બીસી કુવારી બધું તે મહાદેવજીએ મને આજે અહીંયા ઊભો રાખ્યો છે. અને બક્ષી સાહેબનો સપોર્ટ બહુ સારો હતો, અને મેનેજમેન્ટ બહુ સારી. અને કોઈને પણ હું કહું તો એસસીજીમાં જ એડમિટ થઈ જવું જોઈએ, બીજે કોઈ ઠેકાણે જવાની જરૂર નથી. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, sir. Mr. Kiran Kumar Bhatia. સર તમારી એક વિશ છે, તમારે આમાં પૂરી કરવી. કેન્સરથી ગભરાવું નહીં, પોઝિટિવ એપ્રોચ રાખો અને એક વિચાર રાખો કે મને કેન્સર છે જ નહીં. એ પ્રમાણે જીવવાનું રાખીએ તો ઘણો બધો લાભ મળે છે. કામાની સર અને કિંજલ સરનો મને બહુ સહકાર મળ્યો અને આઈ એમ હેપી. શું લખશો આમાં? તમારી ઈચ્છા શું છે હવે? વિશમાં તો એવું કહેવાય કે પોઝિટિવ રહેવું કાંઈ. Thank you, sir. I think the message you are getting, Gautam, you have to do less provision for guitar race, swimming, and car driving and all those things. But I think the message we are getting across the board is કે બધાને પોઝિટિવ એટીટ્યુડ રાખવાની ઈચ્છા છે અને મેસેજ બીજા બધા પેશન્ટને પણ એ જ છે કે પોઝિટિવ રહો. So we want someone to take care of the positivity aspect of the patients when they come and see us. Part of counseling. Yes. Thank you all. અમારા પ્રોગ્રામમાં આવ્યા તે બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. 4 ફેબ્રુઆરી વર્લ્ડ ઓવર વર્લ્ડ કેન્સર ડે આયોજિત કરવામાં આવે છે. અને સેલિબ્રેટ વર્ડ નહીં કરું કારણ કે એ અવેરનેસ ક્રિએશન માટેનો દિવસ છે, જેથી કરીને લોકો જાગૃત થાય, કેન્સર રિલેટેડ ચિહ્નો શું હોય છે એના વિશે જાણકારી મેળવે
જેથી કરીને વધુમાં વધુ દર્દીઓ નિદાન માટે વહેલા આવે અને એ સમયસર નિદાન થાય, સમયસર ટ્રીટમેન્ટ થાય, જેથી કરીને આપણે આ રોગને મહાત કરી શકીએ. તો આપણી બધાની ફરજ છે કે વધુમાં વધુ લોકોને આ વિશે જાગૃત કરવામાં આવે અને જે રીતના ટ્રીટમેન્ટ ના મોડેલિટીઝ વધી રહ્યા છે, જે રીતના બહુ સમય પહેલા એક કોબાલ્ટ કરીને રેડિયોથેરાપી યુનિટ આવતું હતું જેના બહુ સાઇડ ઇફેક્ટ હતા. હવે અત્યારે ટોમોથેરાપી અને લિનિયર એક્સિલેટર જેવી વસ્તુ આવી છે જેની કોઈ જાતના સાઇડ ઇફેક્ટ ઓલમોસ્ટ મિનિમલ છે. એ જ રીતે રોબોટિક સર્જરી દ્વારા અન્ય કોઈ ઓર્ગનને ડેમેજ કર્યા વગર જે સર્જરી થઈ શકે છે. એટલે એટલા બધા એડવાન્સીસ આવી ગયા છે. તો આપ સૌએ પણ આપના માધ્યમ વતી, આપના મિત્રો દ્વારા, અન્ય માધ્યમ દ્વારા જેટલી ઝડપથી અને જેટલા વધુ બહોળા પ્રચાર આપણે કરી શકીએ કે કેન્સર ટ્રીટેબલ છે. કેન્સર અન્ય રોગ જેમ કે જે રીતે ડાયાબિટીસ અને બ્લડ પ્રેશર હોય છે એ જ રીતનો આ એક રોગ છે. એને આપણે ખાલી કંટ્રોલમાં રાખવાનો છે, એને કઈ રીતનું મેનેજ કરવાનું છે બધું. હવે એટલી બધી ટ્રીટમેન્ટ ફેસિલિટીઝ વધી ગઈ છે કે આપણે ગભરાવાની જરૂર નથી. તો આ મેસેજ સમાજમાં જાય, આ મેસેજ તમામ મિત્રો વર્તુળોમાં જાય, તો એનાથી ખૂબ મોટો લાભ આવતા કેટલાક જે દર્દીઓ ગભરાય છે હોસ્પિટલ જતા, એ બધાને એક બળ મળશે અને એ રીતે આપણે વધુ દર્દીઓને જલ્દી સાજા કરી શકીશું. જેટલી જલ્દી રોગ પકડાય એટલી જલ્દી ટ્રીટમેન્ટ શરૂ થઈ શકે છે. અને હું કહીશ કે આ પ્રોગ્રામ જે આપણે ચાલુ કર્યો છે ખાલી આજના પૂરતો નથી. હવે પછીના જેટલા પેશન્ટ્સ હશે એ તમામને HCG ફાઉન્ડેશન અને HCG કેન્સર સેન્ટર દ્વારા ગૌતમની લીડરશિપ હેઠળ દરેક જે ડિસ્ચાર્જ થશે એમને આ રીતનું એક બોક્સ આપવામાં આવશે, જેથી કરીને આગળ જતા એમની જે વિશીસ હોય એ અમને કહી શકે છે ને અમે એમાં જે રીતે શક્ય બને એ રીતે હેલ્પ કરશું. વિશેષ પોસિબલ હોય જો એવું નહીં કે મારે મર્સિડીઝ ખરીદવી છે એટલે એમાં અમે કંઈ નહીં કરી શકીએ, પણ હા મર્સિડીઝ શીખવી હોય તો એના માટે અમે મદદ કરી શકીએ. સો આ બધી નાની નાની વસ્તુઓ લોકોને આનંદ આપે છે અને આ બધાથી જ આપણે પોઝિટિવિટી ક્રિએટ કરી શકીએ. અને બીજું એક કે આપણે બધાએ પણ એટીટ્યુડ બદલવાની જરૂર છે. આપણી ફેમિલીમાં કોઈને કેન્સર ડિટેક્ટ થાય તો આપણે બધા પણ એટલા બધા દર્દી કરતા મોટા ભાગના વધુ ફેમિલી મેમ્બર્સ વધુ ચિંતિત થઈ જાય, એટલે ગભરાઈ જાય છે. તો એ એક આપણે રોબોટિક સર્જરી અવેલેબલ નહોતી ત્યારે આઉટકમ્સ જુદા હતા, અત્યારે હવે આઉટકમ્સ ખૂબ સરસ છે. અને આપણે એવું કહી શકીએ કે 99% જો આપ અર્લી ડિટેક્ટ કરવાનો, અર્લી ટ્રીટમેન્ટ લો તો મોટા ભાગના કેન્સર મટી જાય છે. અને એ પોઝિટિવિટી આપણે પોતે રાખીએ અને આપણા દર્દીઓ જો ફેમિલી મેમ્બર પોઝિટિવ રહેશે તો દર્દી ડેફિનેટલી પોઝિટિવ રહેશે જ. એટલે આમાં હું દર્દીને પોઝિટિવ રહેવા કરતા ફેમિલી પોઝિટિવ રહે એના ઉપર હું વધુ ભાર આપીશ. અને એ આપણે આપણા જે મિત્રો આવ્યા છે મીડિયાથી એ લોકો ખાસ આ મેસેજ કેરી કરે કે દર્દીના સગાઓ એક પોઝિટિવ એટીટ્યુડ રાખે તો દર્દી ઓટોમેટિકલી પોઝિટિવ રહેશે જ. તમે જો નેગેટિવ એટીટ્યુડ રાખશો તો દર્દી બિચારો ઓલરેડી એને ઘણું બધું ચિંતા છે એ વધી જશે, ગભરાઈ જશે. એટલે પોઝિટિવ એટમોસ્ફિયર હોય તો ડેફિનેટલી એને મદદરૂપ થઈ શકે. આ ઉપરાંત અમે એક એક્સટેન્ડેડ કેર કરીને પ્રોગ્રામ એનો અમે વર્કઅપ કરી રહ્યા છીએ કે દર્દીને ઘરે જ્યારે કંઈ પણ નાની નાની તકલીફ હોય, ક્વેશ્ચન્સ હોય તો એ મૂંઝાતા હોય છે અને સમયસર ઘણીવાર જે તે વ્યક્તિને મળી નથી શકતા અથવા ફોન પર વાત નથી કરી શકતા. તો એવી એક અમે હોટલાઇન પ્લાન કરી રહ્યા છીએ જેથી કરીને અમારે ત્યાં જે દર્દીઓ ટ્રીટ થયા એમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ હોય તો ફોન પર ડેડિકેટેડ ફોન લાઈન પર એક્સટેન્ડેડ કેર દ્વારા અમે એમને જે માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું હોય એ પૂરું પાડશું. અને જરૂર પડે તો ઘરે નર્સ કે ડૉક્ટર મોકલીને એના રિલેટેડ નિરાકરણ લાવવાનો અમે પ્રયત્ન કરશું. એનું હજુ રૂપરેખા અમે કરી છે, એનો એક્ઝેક્ટ પ્રોગ્રામ જ્યારે અમે નક્કી કરશું ત્યારે અમે લોન્ચ પણ કરશું, ત્યારે અમે એ બધાને ઇન્ફોર્મ કરશું. HCG ટોટલ આખા ઇન્ડિયામાં 22 હોસ્પિટલ્સ છે અને આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા પણ અમારો પ્રેઝન્સ છે. કેન્યા નાઇરોબીમાં